درود بر شما، من علی فیضی هستم و اینجا کانال دکستاکس. از هر کشور و شهری که هستید بهتون خوش آمد میگم. ما کشور نیجریه رو به زیبایی‌های طبیعیش میشناسیم، به مردمانی میشناسیم که توی فیلم‌ها و عکسایی که ازشون دیدیم خوشحال به نظر میرسن، به تیم فوتبال فوق‌العاده‌شون اینها رو میشناسیم و میدونیم که با داشتن منابع طبیعی زیاد فقر توی این کشور زیاده، مثل همه کشورهای آفریقایی. و نهایتا دیگه مثلا اوج خشونتی که از اینها دیدیم مربوط به دزدان دریاییه که حالا بخشون مال نیجریه است و نفتکش‌ها رو میدزدن توی اون منطقه. اما با وجود همه این زیبایی‌ها و زشتی‌هایی که نیجریه داره مثل هر کشور دیگه‌ای، گروه بوکوحرام حدوداً 2 دهه است که زندگی رو به کام این مردمان زیبا و مهربون تلخ کردن. اینا یک گروه اسلامی سلفی هستند که میگن ما میخوایم نیجریه رو کامل طبق اون عقیده خودمون مسلمون بکنیم، شیعیانش رو نابود بکنیم، مسیحیانش رو نابود بکنیم و یک خلافتی که مد نظر ماست میخوایم اون رو برپا بکنیم. حتی با داعش دوره اینها متحد شدن و کارهایی کردن. حالا در بین تمام جنایاتی که اینها انجام دادن خیلی زیاده، یعنی تعداد آدم‌هایی که در تمام این 2 دهه کشته شدن در جنگ بین بوکوحرام و ارتش نیجریه خیلی زیاد بوده، یعنی آمار عجیب و غریبیه. ولی بین اینها یک گروگانگیری رقم خورد که مشهور شدن به دختران چیبوک، اون افرادی که گروگان گرفته شدن. سال 2014 این اتفاق افتاد و برای چندین ماه کل مردم دنیا توجهشون به این بود که آیا این دختران بالاخره پیدا میشن یا نه. و وضعیت هم خیلی وخیم بود دیگه. درسته نیجریه ارتش داره، پلیس داره، دولت داره، ولی زورشون نمیرسیده و همین حالا هم نمیرسه. حالا یه توضیحاتی توی این گزارش در مورد بوکوحرام ببینید که کیان، چی کار میکنن، بعد بریم سراغ دختران چیبوک. It was here in Maiduguri, the capital of Borno State, that it all began. As long ago as 2001, a charismatic cleric named Muhammad Yusuf started preaching a strict interpretation of Islam. Leading a group of young loyalists, they called themselves Jama'at Ahl Sunnah lid-Da'wa wal-Jihad, or people committed to the teachings of the Prophet and Holy War. Because they rejected Western influences in education, local people started calling them Boko Haram, which colloquially means Western education is sinful. The group's aim is to form a new caliphate on earth that adheres strictly to Sharia law rather than modern beliefs. And its name, the Western education is forbidden, is because of several held beliefs that the earth, for example, is flat, that rain is sent by God and isn't caused by evaporation, as well as that reading any book other than the Quran should be made illegal. They follow a very strict form of Salafism, which is a type of extreme Sunni Islam. By 2009, the rebellion had developed into all-out confrontation with the state. Sparked by a traffic incident, days of fighting between the police and Boko Haram members left hundreds killed, including their leader Muhammad Yusuf, who's said to have been extrajudicially executed. Authorities thought they'd successfully crushed the group when Muhammad Yusuf was killed in police custody. But that July uprising marked the beginning of a 10-year-long battle that continues till this day. Just a year after the uprising, one of Yusuf's lieutenants, Abubakar Shekau, announced he was now the new leader of Boko Haram. During that period, the group seized more and more territory, and by 2015 was in control of much of Nigeria's Borno state. It also spread its attacks beyond Nigeria's borders to neighboring Niger, Chad, and Cameroon. As people fled the terror, the UN estimates that over 2.2 million people were displaced. Instead, the group returned for vengeance under the leadership of Abubakar Shekau, the face of a movement of undiminished brutality whose attacks have not spared Christians or Muslims, old or young. Shekau studied in this Islamic college in Maiduguri. He's said to have been an intelligent student. People who knew him are now afraid to be associated with him. This man who says he was his classmate and neighbor asked us to conceal his identity. Sometimes when teachers were away, he would take the lead, but generally he was an introvert. خب بوکوحرام از 2010 رسما مبارزش رو علیه مدارس هم آغاز کرده بود. بارها خصوصا به مدارس دخترانه اینها حمله کردند و مثلا تا 2014 بالغ بر 10,000 تا دختر دانش آموز دیگه نتونستن تحصیل بکنن، چون تو مناطقی بودن که این بوکو
قدرت داشت، نفوذ داشت و خیلی از بچه‌ها رو تباه کردن، بیچاره کردن و ده ها هزار نفر هم توی جنگ اینها با دولت نیجریه کشته شدن. اما سال 2014 بود، آوریل 2014، توی چیبوک که یک روستایی با اکثریت مسیحی نشین که یه پاسگاهی داشت، حدود 15 تا سرباز و افسر پلیس کلا اونجا بودن برای حفظ منطقه اون روستا، مثلا این کلانتری کوچیکا که مثلا یه روستایی کلانتری کوچیکی هم داره، همچین حالتی. و این مدرسه چیبوک، مدرسه‌ای که در واقع توی چیبوک بود، یک مدرسه متوسطی دولتی بود که دخترها قرار بود برن اونجا امتحان بدن. از قضا اون روز، یعنی 14 آوریل 2014، که امتحان قرار بود برگزار بشه که از چند تا مدرسه دیگه هم افراد حضور پیدا می‌کردن، یعنی حدود 200 تا دختر دبیرستانی اون روز تو مدرسه بودن. چرا میگم حدود؟ چون حالا میگم جلوتر آمار دقیقی هیچ وقت پیدا نکردن، ولی خب بالغ بر 200 تا دختر دانش آموز اون روز توی این مدرسه بود توی چیبوک. و این نکته‌ای که هست اینه که قبل از اینکه این اتفاق بیفته، ساعتها قبلش از چند تا روستای مجاور تماس گرفته بودن با مردم این روستا، با سربازا، با دیگران که آقا میدونیم نیروهای بوکوحرام دارن میان به سمت شماها، دیده بودن اینها رو تو راه و کاری نمیتونستن بکنن. مثلا پلیس اون کلانتری توی چیبوک تماس میگیره، میگه نیرو کمکی بفرستین. اصلا تا اونا بخوان نیرو کمکی بفرستن، اصلا اینا اومدن کارشون هم کردن رفتن. بنابراین کاملا روستا بی‌دفاعه. و این نقشه‌ای که الان میبینید، نقشه‌ای که بعداً ارتش ایالات متحده طراحیش کرد، ببینید دقیق مشخص کرده. این مربع سبز اون مدرسه هست، اونجایی هم که 2 تا جرقه بالا پایینش اونجا اون پاسگاه هست که پلیسا و سربازا توش بودن. اینا 3 تا دسته میشن نیروهای بوکوحرام. یه دستهشون که همون نیروهای سکیوریتی هن، شماره 1، که شمال شرق و جنوب شرق این تصویر میتونید ببینیدشون. کسانی هن که امنیت رو قرار بوده حاکم بکنن، یعنی مراقب باشن که اتفاقی نیفته. گروه دوم اون نیروهای ساپورتیو بودن که اینها حمله میکنن به اون پاسگاهه، حدود 1-2 ساعت درگیر میشن. البته کل عملیاتی که اینها توی چیبوک انجام دادن 5 ساعت بود کامل، ولی خب یه زمانش رو درگیر میشن با اون سربازها. 2 نفرشون هم کشته میشن، یک افسر پلیس و یک سرباز. باقی هم حالا زخمی میشن، فرار میکنن، کاری نمیتونن کلا انجام بدن. و گروه سوم اون گروهی هن که قرار حمله بکنن به این مدرسه و دختران رو بدزدن. تعداد دخترام زیاده. حتی گفته شده اول این نیروهای گروه سوم بوکوحرام با لباس نیروهای نظامی وارد میشن که مثلا نترسن بچه‌ها ازشون. بلافاصله اینها رو از مدرسه میارن بیرون، دسته دسته. یه سریاشون رو سوار کامیون میکنن، یه سریاشون رو پیاده میبرن تا یه جایی که از اونجا بتونن اینها رو سوار کامیون بکنن. دیگه الان بچه‌ها فهمیدن ماجرا چیه. میشه تصور کرد چه فضایی حاکمه، چه فضایی رعب‌آوری حاکمه. بسیاری از خونه‌های چیبوک رو آتیش زدن. اصلا مردم، والدین، کسانی که به هر حال اونجا هستن، اصلا کاری از دستشون بر نمیاد. فقط هر کس بتونه جون خودش و خانواده‌اش رو برداره و ببره یه گوشه فرار بکنه یا پناه بگیره. خیلی راحت دخترها رو سوار میکنن دقیقاً مثل برده و میبرن از اونجا. کجا میبرن؟ میبرن به جنگل سامبیسا. ماجرا اینه که قبل از این اتفاق فرانسه یه عملیاتی رو اجرا کرده بود علیه نیروهای بوکوحرام. خب بوکوحرام دیگه فقط تو نیجریه نبود، از مثلا سالهای 2011 اینا به بعد کم کم نفوذش رو داشت، رفته رفته بیشتر شد به کشورهای مثل کامرون، چاد و امثال هم. فرانسه هم یه عملیاتی اجرا میکنه علیه اینها و اون اتفاق باعث میشه که بوکوحرامی ها یه جوری متمرکز بشن توی همین جنگل و توی نیجریه دوباره قدرت بگیرن. بنابراین اینها آواره بودن نیروهای بوکوحرام برای مدت‌ها و کم کم تونستن یه سری پایگاه بسازن توی این جنگل. یعنی یه جایی قرار گرفتن که هیچ کس نمیتونست اینا رو پیدا بکنه. جنگل چجوری میخوان مثلا با دوربین اینها رو ردیابی بکنن؟ یه پایگاهو زدن، 2 پایگاهو زدن، بقیه رو میخوان چیکار بکنن؟ خیلی خوب تونسته بودن مثل چریک‌ها قشنگ پناه بگیرن. هر از گاهی میرفتن یک افرادی رو میدزدیدن میآوردن. حالا همین کار رو با این دخترها هم انجام میدن. وقتی که این اتفاق افتاد، والدین وقتی باخبر شدن، یه سریاشون بلافاصله خودشون رو به این جنگل سامبیسا رسوندن. خب جنگل بزرگه، یه آدم معمولی، حتی اصلا نظامی هم باشی، چقدر تو میتونی اون جنگل رو بگردی؟
به جایی نرسیدن. شروع شد کم کم بعد حالا همه این ساعت‌ها تازه نیروهای کمکی رسیدن. دولت اول بیانیه داد، دولت نیجریه گفت که اکثرا آزاد شدن، یه 7-8 نفرن که ما نمیدونیم کجاست، که خب تکذیب شد، اصلا همچین چیزی نبود. آمارها در اومد. اولا مشخص شد وقتی نیروهای بوکوحرام حمله کردن به این مدرسه، تمام پرونده ها رو زدن، نابود کردن. به همین خاطر هیچ وقت آمار دقیقی در دست نبود. اون روز اینها دخترایی که بین 16 تا 18 سال سن داشتن امتحان فیزیک داشتن، منتها یعنی قرار بود اون روز بالغ بر 500 نفر، حدود 530 نفر بیان امتحان بدن، ولی چون از 4 هفته قبل شرایط امنیتی حاکم بود بسیارشون نرفتن. بنابراین بین 200 تا 300 نفر بود. مثلا والدین آماری که دادن به پلیس، چون پلیس فراخوان داد، گفت هر کسی از بچه‌هاش عکسی، پرونده‌ای، چیزی داره بیاره. والدین مشخص شد میگن 234 تا دختر بوده. پلیس محلی گفت 276 تا دختر اسیر شده و حالا آمارای دیگه‌ای هم بود. این دوتا آمار احتمالش هست یا 250 خورده یا 270 خورده نفر بوده. عفو بین الملل بلافاصله بیانیه داد، دولت نیجریه رو محکوم کرد که شما چرا نمیتونید کاری بکنید. یه جوری میدونید همه داشتن مینداختن گردن هم. دولت میگفت والدین همکاری نمیکنن، نمیارن پرونده های بچه‌هاشون رو بدن به ما منتظریم مثلا کامل بشه پرونده. اونا میگفتن بابا خب چه ربطی داره، شما شروع کنید به کار، شروع کنید اینها رو ردیابی بکنید، پیداشون بکنید. وضعیت خیلی وخیم بود و بعدن از طریق دفتر خاطرات یکی از بچه‌ها که پیدا شد معلوم شد که تو همون روزهای اولیه وقتی اینها رو بردن مستقر کردن توی جنگل، 57 تا دختر تونستن فرار بکنن. این آمار دقیقه چون نیروهای بوکوحرام حساب کرده بودن و این دختر نوشته بوده. 57 تا دختر فرار میکنن و هر کس توی یه منطقه‌ای میره. اما ببینید وحشتناک بودن ماجرا کجاست؟ اینکه اینها توی همون حوالی بودن، خب که طبیعتاً زیر نفوذ بوکوحرام بود دیگه. اون افراد محلی توی روستاهایی که این دخترها میرفتن پناه میبردن بهشون، همونها دخترها رو فروختن به بوکوحرام. همونها اطلاع دادن به این شبه نظامیا که بیاید ما دخترها رو گرفتیم و رفتن عین 57 دختر رو دوباره برگردوندن به جنگل. همشون رو هم شلاق زدن و مجازات کردن. اینه که واقعا وحشتناک میکنه ماجرای همچین گروهایی رو که اینا تا حمایت مردمی نداشته باشن که نمیتونن کاری بکنن. متاسفانه یعنی مشکل همون افرادی که از اینها حمایت میکنن، حالا شستشوی مغزی داده شدن یا هر چیزی که هستن. دیگه در ادامه فقط حدس و گمان بود راجع به اینها. مشخص بود چی سر دخترها میاد. اساساً دخترهایی که دزدیده میشدن، اسیر گرفته میشدن توسط بوکوحرام، یا به ازدواج و عقد نیروهای اونها در می اومدن، یا اگر قبول نمی کردن به برده تبدیل می شدن. اذیت، آزار، آشپزی، کارهای مختلف دیگه. ولی کلا همشون قرار بود که تباه بشن تو این وسط. و آماری هم که بعداً در اومد برای مهریه هر کدوم از اینها، یعنی هر دختری که به عقد یک نیروی بوکوحرام در می اومد، به پول محلی $6 به این دختر پول میدادن در قبال ازدواجش و خدماتی که قراره به اون فرد بده. $6 به پول محلی پول میدادن بهش. ولی بیشتر از این هیچ خبری نیست. کم کم گروه‌های داوطلب تشکیل شد، یعنی در کنار نیروهای پلیس و ارتش نیجریه، خود والدین، گروه‌های مدنی مختلف می اومدن و دور تا دور این جنگل رو میرفتن میگشتن، چون تا مرکز که نمیتونستن نفوذ بکنن. بوکوحرام قویه، کلی سلاح داره، کلی تجهیزات داره، این به این راحتی نمیشه اصلا علیه اینها کاری کرد. قشنگ مثل یک دولت محلی در اومده توی اون منطقه. ولی خب میرفتن تا یه جاهایی رو میگشتن، هیچ ردی نتونستن از اینها پیدا بکنن تمام اون ماه‌های بعد. و کلا تو این وضعیت همیشه دولت وقت نیجریه خیلی بهش انتقاد میشد، چه در مورد اون ساعات اولیه که نیرو کمکی نرسید، چه راجع به اون روزهای اولیه که نتونستن کاری بکنن، نتونستن اون 57 دختر رو نجات بدن. و بعدن گاردین یه چیزی رو فاش کرد، گفت که نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا یه عملیاتی رو تعریف کرده بود که بیاد و اون جنگل رو حمله کنه بهش، کمک کنه به نیجریه که انجام بدن عملیات پیدا کردن اون دخترها رو. و دولت نیجریه رد کرده بود. این بعداً مشخص شد. و دلیلی هم که آوردن انگلیسی‌ها، گفتن احتمالاً نیجریه میخواد اینجوری نباشه که یک دولت خارجی اومده یه جوری مثلا اون ارق ملیشون زیر سوال نره. اگر قرار این دخترها پیدا بشه، ما یعنی دستگاه‌های امنیتی نیجریه و پلیس نیجریان که باید پیداشون بکنن، نه انگلیس و کشورهای دیگه.
سال 2015 رسید. توی این سال اولا که شروع کردن به بازسازی اون مدرسه. خب خیلی آسیبای زیادی بهش رسیده بود. یه جورایی می‌خواستن با شروع بازسازی این مدرسه امید بدن به مردم، بگن یعنی ما ناامید نیستیم و می‌خوایم که کار انجام بشه. راجب مذاکره تازه بحث بود، اینکه آیا دولت بره با بوکوحرام مذاکره بکنه، چون اونها هم چیزای زیادی می‌خواستن دیگه. پول می‌خواستن، آزادی نیروهای خودشون رو که اسیر زندانی شده بودن می‌خواستن، امتیاز می‌خواستن و دولت خب سخت بود براش، ولی به هر حال باید مذاکره می‌کرد چون زورش نمی‌رسید. در کنار این بارها شروع کردن به انجام عملیات، حمله می‌کردن به جاهای مختلف جنگل سامبیسا. سال بعد، سال 2016، یعنی دقت کنید تا الان هیچ اتفاقی نیفتاده، یعنی تمام اون 200 خورده‌ای دختری که دزدیده شدن هیچ ردی ازشون نیست. سال 2016 ولی دولت تونست یه کارهایی بکنه، مثلا یه سری حمله اینها کردن دوباره به جنگل و یه دهکده‌ای بود همون حوالی به اسم دهکده بوبوشه. وقتی حمله کردن و اون نیروهای بوکوحرام و اون تأسیساتی که حوالی اون روستا داشتن رو گرفتن، آزاد کردن، 1000 تا زن و دختر رو آزاد کردن. خیلی خبر خوشحال کننده ای بود. 1000 تا زن، فکر کنید 1000، یعنی خیلی، یعنی وقتی اینا تبدیل به عدد بشن عادیه میگیم 1000 نفر، ولی حساب کنید 1000 تا زن و دختر که روزها، هفته‌ها، ماه‌ها داشتن اذیت و آزار می‌شدن حالا آزاد شدن. ولی خب تلخش این بود که هیچ کدوم از دختران چیبوک جزو اونها نبودن. این ناراحت کرد دوباره مردم رو. بعد تو همون حوالی که حتی خبر رسید یه سری از رهبران ارشد بوکوحرام کشته شدن توی اون عملیات هوایی که به چند تا نقطه از جنگل بوده و حتی گفتن شکاو رهبر اون موقع بوکوحرام هم به شدت زخمی شده. خب اینا خبرهای خوبی بود، ولی یه ویدیویی اومد از یک مردی که نقاب زده و مشخص بود که خود بوکوحرام خواستن که این ویدیو درس پیدا بکنه. چی میگه باید بگم با کمال تعصب که فقط 1/3 از این دخترها زنده موندن، 2/3 شهید شدن. این حرفی بود که اون موقع زد، یعنی گفت تو این حملاتی که دولت انجام داد، ارتش انجام داد، 2/3 این دخترها به خاطر شما کشته شدن، فقط 1/3 الان زنده موندن. ولی خب مردم نمیدونستن که آیا واقعا باید باور کنن این قضیه رو یا نه. زمان همچنان پیش میره، همچنان خبری نیست، تا اینکه یک دختری نهایتاً پیدا میشه 17 می 2016 است به اسم آمینه علینکی. این یکی از دختران چیبوک بود که خیلی اتفاقی توسط یکی از گروه‌های داوطلب غیر نظامی پیدا شد. جالبه ها، این حتی نظامی هم نبودن اونایی که تونستن پیداش بکنن. یه گروه بی ادعایی بودن که واقعا می‌خواستن این کار مثبتی انجام بدن، پا شدن رفتن این رو یه جای پیدا کردن، در حالی که یه بچه داشت و یکی از اعضای بوکوحرام هم کنارش بود که ادعا می‌کرد من شوهرشم و پدر این بچه‌ام. این خب اولین دختری بود که پیدا شد اینجوری، خیلی مردم رو خوشحال کرد، ولی خب وضعیت وخیمی بود. یعنی مشخص شد خیلی از دخترای دیگه هم مثل این بچه دار شدن، مثل این به هر حال این طرف خودش که از روی میل و اراده که ازدواج نکرده بود یا بچه دار که نشده بوده. میشه تصور کرد چه بلاهایی سرش اومده، چه چیزهایی کشیده تا به اون وضعیت رسیده. اما خب خوب بود، یه نفر نهایتاً پیدا شده. تا اینکه نهایتاً اواخر 2016 بالاخره مذاکراتی که خیلی وقت بود شروع شده بود نتیجه داد و 21 از این دخترها رو تونستن آزاد بکنن با مذاکره. واقعاً مردم در پوست خودشون نمی گنجیدن، نه فقط مردم نیجریه که مردم دنیا، چون اصلا یک کمپینی شروع شده بود. خیلی وقت بود که این کمپین شروع شده بود و از سراسر دنیا خیلی ها پیام میدادن، هشتگ میگذاشتن که آقا کمک کنید، دخترها رو برگردونید به خونه. خب این اتفاق خوبی بود، مذاکرات نتیجه داده بود، تا اینکه چند ماه بعد دوباره اوایل 2017، یعنی به فاصله چند ماه، گفتن 83 نفر دیگه قراره آزاد بشن با مذاکرات. عدد بزرگی بود، بعضیا باور نمی‌کردن، ولی خب وقتی گفته شد که در قبال این 83 نفر چه چیزهایی قراره به بوکوحرام داده بشه، پذیرفتن که آره واقعا این اتفاق داره میفته. 2 امتیاز خواسته بود بوکوحرام. یک، 3 میلیون یورو پول در ازای این افراد و آزادی 5 تا از نیروهای مهمشون که توسط دولت زندانی شده بودن. اینها رو گرفتن، ولی به جای 83 نفر 82 نفر رو پس دادن. چرا؟ چون گفتن اون نفر 83 گفته که من میخوام پیش همسرم بمونم، من زندگیمو دوست دارم، نمیخوام بیام. این خیلی مثلا دردآور بود دیگه. چی شده که اون دخترها واقعا زیر اجباره، ولی کم کم چیزهایی که در اومد، دخترایی که اومدن خاطراتشون رو گفتن، از وضعیت گفتن، مشخص شد که حدود 100 نفر از دخترانی که هستن، چون مشخص شد اون آماری که داده بودن که 2/3 دخترها کشته شدن دروغ بوده،
یه تعدادی کشته شده بودن ولی نه خیلی زیاد. حدود 100 تا از این دخترها نمیخوان برگردن. این واقعی بوده، یعنی دروغ نبوده، زیر فشار نبودن. چرا؟ یا به خاطر شستشوی مغزی، یا اینکه بیان بیرون و مردم بهشون انگ بزنن میترسیدن. اینم باز دردآوره. این ببینید واقعا چقدر یه جامعه، بخش‌هایی از جامعه میتونه اذیت بکنه این افراد رو. یکی اونایی که لوشون دادن به جای اینکه پناه بدن بهشون ابتدای داستان، یکی هم این که میترسن ما اگه بیایم بیرون میگن آها این مثلا مشکل داره، این همون کارو با این اونایی که فلان بلا رو سرش آوردن. طرف میگه من حاضرم بمونم اینجا کنیزی بکنم ولی نرم آزاد شم. این واقعی بود. حالا چجوری شستشوی مغزی هم میدادن خودش مسئله بود، چون یک کتابی منتشر شد به اسم دختران ما رو برگردانید، همون سال 2017 هم منتشر شد، بر اساس خاطرات این دخترایی که آزاد شده بودن. مثلا اینا رو مجبور میکردن هر روز قرآن بخونن. خب دائما این اون عقاید خودشون رو، حالا قرآن یه طرف بوده، اون کتاب ها و رساله های خودشون، اون عقاید سلفی خودشون رو هم دائما میکردن تو ذهن اینها و اگر کسی نمیپذیرفت که این کارها رو بکنه خب شکنجه میشده دیگه، با طناب میزدنش، با قنداق تفنگ، کتک خوردن یه چیز طبیعی بوده. یعنی حتی اونایی هم که قرآن میخوندن، کارایی که اینا انجام میدادن، باز هم کتک میخوردن. و بدتر اون افرادی بوده که حاضر به ازدواج نمیشدن. نیروهای بوکوحرام برای این دختره روز اول مشخص کرده بودن که شما یا میایید به همسری و عقد این نیروهای ما در میایید، یا اگر در نیایید بد روزگاری در انتظارتونه، تهدید به قتل، تهدید به مرگ از گرسنگی. و جالبه که یه سری از دخترها نپذیرفتن، حتی یه سری از دخترها به اسلام این گروه بوکوحرام هم اعتقاد پیدا نکردن، یعنی گفتن ما مسیحی میمونیم. ببینید اونا دیگه چه دخترای 16 17 18 ساله بودن. چقدر شجاعت میخواد که تو زیر تیغ اون افراد باشی ولی بگی من به زور حاضر نیستم به اون اعتقاد تو بیام. و اینها رو بد شکنجه میکردن. ولی خب میگفتن اون دخترایی که حاضر به ازدواج نمیشدن هیچ وقت بهشون تجاوزی نشد، این رو گفتن، ولی بدتر از تجاوز سرشون آوردن دیگه، گرسنگی تا حد مرگ و انواع و اقسام مجازات ها و شکنجه ها. بعد این دوتا اتفاق خوب تا مدت‌ها خبری از باقی مونده دخترها نبود. دوتاشون رفتن امریکا، قرار شد که توی امریکا تحصیل بکنن، با ترامپ حتی دیدار کردن و خب جهانی شده بودن دیگه، همه اینها رو میشناختن. بعد جالبه نزدیک همون مدرسه‌ای که خراب شده بود، نزدیک همون یه مدرسه دیگه هم تأسیس کردن که مثلا بگن ما می‌خوایم حمایت کنیم و اون دخترهایی که آزاد شده بودن خیلی هاشون دوباره رفتن درس خوندن. اینا مثلا جزء اتفاقات خوب بود. تا اینکه 2018 آماری که داده شد، یعنی تخمین بود دیگه، تخمین زدن که حدوداً 13 تا از این دخترهایی که باقی موندن مردن، جون خودشون رو از دست دادن و 112 تاشون ما نمیدونیم کجان، مفقود شدن. چرا که چند وقت بعد خبر اومد یه تعدادشون تونستن فرار بکنن. هیچ آماری در دست نبود ولی میدونستن یه عدهشون موفق شدن فرار بکنن و گیر نیافتادن. این فرار مالی کی بود؟ مال ژانویه 2021 بود. ببینید چند سال گذشته از سال 2014 تازه ژانویه 2021 تمام این سالها این افراد موندن، یه عدهشون تونستن فرار موفقی داشته باشن. تقریبا همون حوالی که خبر رسید شکاو رهبر دومه، یعنی نفر اول که محمد یوسف بود، دومین رهبرشون که شکاو بود، اینم کشته شده. خبر خوبی بود دیگه. یه جورایی همه منتظر بودن این گروه چریکی، این گروه تروریست پایانش اعلام بشه. حتی رئیس جمهور وقت نیجریه اومد گفت به صورت تکنیکالی فنی این گروه تموم شده کارش و باید منتظر باشیم که تمام اون کسانی که اسیر شدن آزاد بشن. اتفاقی که نیفتاد، اتفاقی که برای خیلی از این گروه‌های امثال بوکوحرام نمیفته هیچ وقت و هر چقدر هم کشته میشن باز میبینیم این ویروسه در حال انتشاره. دوباره خبر رسید که رهبری جدید تعیین کردن و به کارهاشون ادامه میدن. دیگه در ادامه سالهای بعد چند باری افراد پیدا شدن. مثلا سال 2022 11 تا دختر رو پیدا کردن، هر کدوم هم یه بچه به بغل داشتن، مادر شده بودن، سنا رفته بالا و دیگه واقعا نمیشه فهمید که آیا اون انسان دیگه میتونه زندگی کنه عادی یا روح و روان سالمی دیگه براش باقی نمونده، ولی به هر حال آزاد شدن. تو ماهای بعدم باز 5 نفر، این آماری بود که
ازشون در اومد. یه 11 نفر، یه 5 نفر آزاد شدن نهایتا و دیگه تا همین حالا هیچ وقت خبری نشد که یعنی چیزی نفهمیدن، چه دولت نیجریه چه مطبوعات، که آیا اون باقی مونده این دخترها تونستن اونام فرار بکنن یا همشون کشته شدن. دیگه چیزی در نیومد. اما متاسفانه تو تمام ماه‌های بعد اون فرار دختران و آزاد شدن تعدادیشون دائما آدمربایی ها ادامه داشت. مثلا فوریه 2021 4 تا عملیات داشت بوکوحرام به 4 تا مدرسه دخترونه مجزا، از هر کدوم یه تعدادی رو دزدید و با سالهای بعد و تا همین حالا ادامه داره این جنایت هاشون، این کارهاشون. خواستم با این ویدیو راجع به نیجریه و اون فجایعی که داره اتفاق میفته آگاه بشیم. اینکه متاسفانه این وضعیت تموم نشده، هنوز این دولت زورش نمیرسه به اینها و معلوم نیست که چی قراره بشه، تا کی قراره این وضعیت ادامه پیدا بکنه و این بوکوحرامی که دائما داره قوی تر میشه و تو کشورهای دیگه هم باز میخواد که اون شعب خودش رو بزنه. حالا البته خبر خوب اینه که بارها بوکوحرام دچار انشعاب شده، یعنی خودشون اختلاف زیاد دارن اما به هر حال هستن همچنان و این نشون میده که آینده بچه‌های بیشتری قراره در آینده احتمالاً به خطر بیفته. مرسی که همراه هم بودید. خیلی خوشحال میشم اگر تجربه رفتن به همچین مناطقی رو داشتید، چه نیجریه چه حالا کشورهایی مثل نیجریه که همچین گروه‌های تروریستی توشون قدرت دارن، چون میدونیم که خیلی از کشورهای افریقایی به همچین دردی دوچارن، حالا هر کس به یک نحوی و با یک گروهی. اگر تجربه دست اولی دارید که حتما تو کامنت ها بنویسید، اگر اطلاعات بیشتری دارید به هر طریق حتما بگید. خوشحال میشم که با هم تبادل اطلاعات بکنیم. مرسی همراه هم بودید و تا ویدیوی بعدی دکس داکس بدرود.